پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ماروح نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ ماروح دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے لمبے گھنے گولڈن بالوں نے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے تھے۔ ماروح کی خوبصورتی اور لمبے گھنے گولڈن بالوں کی تعریف لوگ کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ماروح کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کا نام نازنین تھا۔ نازنین ماروح سے حسد کرتی تھی۔ اسے ماروح ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی ماروح کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن ہر بار اس کی کوشش ناکام ہو جاتی تھی۔ لیکن ماروح اپنی چھوٹی بہن نازنین سے بہت پیار کرتی تھی، جس وجہ سے وہ ہر بار اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نازنین اور ماروح آم کے باغ میں گھوم رہی تھی۔ تبھی وہاں ان دونوں کی سہیلی امتل آتی ہے۔ وہ ماروح سے کہتی ہے، آج تو تم خوب چمک رہی ہو، اوپر یہ تمہارے گولڈن بال تمہارے گورے رنگ پر کتنے جچتے ہیں۔ کاش جیسے بال میرے بھی ہوتے تو مزہ ہی آ جاتا۔ ایسا نہیں ہے امتل، تم بھی بہت خوبصورت ہو اور اپنے اخلاق کی وجہ سے تو اور بھی اچھی لگتی ہو۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ تبھی نازنین دل ہی دل میں سوچتی ہے، یہ لو، اب یہ بھی معروف کے قصیدہ پڑھنے شروع ہو گئی۔ پتہ نہیں اس معروف کی بچی نے سب کو کیا گھول کر پلا رکھا ہے۔ جس کو دیکھو اسی تعریف میں رتب السان ہے۔ اتنی بھی کوئی حور کی پری نہیں ہے۔ معروف، کیا تمہیں کچھ خبر ہے؟ اپنے گاؤں کی چودرائن جو ہیں، ارے وہی جن کا اکلوتا بیٹا ہے، جو بڑا ہینڈسم بھی ہے، پر ہم اس سے زیادہ دیکھ نہیں پاتے کیونکہ وہ دبئی میں رہتا ہے نا۔ وہ کل پاکستان آ رہا ہے اور سنا ہے اس بار وہ اپنے لیے لڑکی دیکھنے آ رہا ہے۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے، یہ رئیس لڑکے بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی وجاہت پر بھی بہت گھمنڈ ہوتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لڑکا تو بہت بھلا مانس ہے، اتنا شریف کہ پوچھو مت، اوپر سے غریبوں کی مدد کرنے والا۔ شرم و حیا تو اس کے آنکھ کی زینت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لڑکیوں کو دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیتا ہے۔ اتنا شرمیلا ہے اور ہینڈسم تو بہت ہی ہے۔ اچھی بات ہے یہ تو۔ اچھی بات تو یہ تیرے لیے ہے کیونکہ تم ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہو، اور جہاں تک کہ میں تمہیں جانتی ہوں تم دل کی بہت اچھی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے مرتسم تو تمہیں ہی پسند کرے گا۔ امتل کی اس بات پر ماروح تھوڑا شرما جاتی ہے اور کہتی ہے، تم بھی نا امتل، مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی ہے۔ اچھا جی بیٹا، من میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، لیکن مجھے دکھانے کے لیے ایسے باتیں کر رہی ہو۔ سب سمجھتی ہوں میں، بار میں اس ماروح کی وجہ سے ہر چیز میں پس منظر میں چلی جاتی ہوں۔ اس بار میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ مرتسم تو مجھے ہی شادی کے لیے پسند کرے گا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اب تو اس کی دلہن میں ہی بنوں گی۔ اگلے دن چودرائن اپنے بیٹے کے آنے کی خوشی میں گاؤں کے سبھی لوگوں کی دعوت دیتی ہے۔ دعوت میں جانے کے لیے ماروح بھی بہت ہی پرجوش تھی۔ اس نے دعوت میں پہننے کے لیے اپنی سب سے اچھی ڈریس نکالی تھی۔ ڈریس نکال کر ماروح نہانے چلی جاتی ہے۔ تبھی موقع پا کر اس کی بہن نازنین اس کے کپڑوں کو جلا دیتی ہے اور دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے۔ اب آئے گا مزہ، اب دیکھتی ہوں یہ کیسے جاتی ہے دعوت پر۔ جب ماروح نہا کر باہر آتی ہے تو اپنے جلے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر بولتی ہے، ہائے اللہ، یہ میرے کپڑے کیسے جل گئے؟ کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ لگتا ہے اب دعوت میں جانے کے لیے سادہ کپڑے پہننے پڑیں گے۔ وہ سادہ سا لباس پہن کر دعوت میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں جا کر وہ دیکھتی ہے کہ حویلی کو دلہن کی طرح سے سجایا ہوتا ہے۔ وہاں پر شاندار سوٹ پہنے مرتسم کھڑا ہوتا ہے۔ مرتسم کے بارے جیسے سنا تھا ویسے ہی پایا۔ ماروح تو یک تک مرتسم کو ہی دیکھے جا رہی تھی اور مرتسم بھی ماروح کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ماروح شرما کر آگے بڑھتی ہے۔ تبھی نازنین غصے میں اپنا پاؤں آگے بڑھا کر ماروح کو گرا دیتی ہے، لیکن مرتسم اسے گرنے نہیں دیتا بلکہ آگے بڑھ کر اپنی باہوں میں بھر لیتا ہے
और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मर्तसम को मारूफ भा जाती है। वो अपनी माँ यानी के चौधराइन को उसी वक्त कहता है, माँ, मुझे जिस लड़की की तलाश थी वो मुझे मिल गई है। मुझे किसी लड़की में सादगी और उसके सुनहरे लंबे बाल बहुत भाते हैं और मुझे हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहिए थी। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, बता तो सही वो लड़की कौन है? माँ, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि महरुख है। मर्तसम की ये बात सुनकर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और सभी तालियां बजाने लगते हैं। ये सब सुनकर मारूफ भी बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर नाज़नीन मुंह बनाते हुए वहां से बाहर चली जाती है। दोनों घरानों में बातचीत के बाद अगले ही हफ्ते इन दोनों की शादी की तारीख भी तय हो जाती है। दूसरी तरफ नाज़नीन सोचती है, मेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने इसके कपड़े जला दिए थे, फिर भी वो पुराने कपड़े पहनकर ही दावत में चली गई। और हैरानी की बात तो ये है, मुर्तसिम को वो पसंद भी आ गई और अब तो इनकी शादी की तारीख भी तय हो गई है। खैर, मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि सब मेरे हक में हो जाए। नाज़नीन, तुम ये मौका नहीं गंवा सकती। तू इस बार भी हार नहीं मानेगी। मारूफ की बच्ची मुर्तसिम तो मेरा है। उसकी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी और उसकी दुल्हन मेरे अलावा कोई नहीं बन सकती। देख बहना, मैं तेरे साथ अब क्या करती हूँ। शादी से ठीक एक दिन पहले नाज़नीन मारूफ के कमरे में जाती है और उसके शैम्पू की जगह हेयर रिमूवल केमिकल रख देती है। अब आएगा मजा। मैं अभी देखती हूँ इसके गंजेपन को देखने के बाद मुर्तसिम इससे शादी कैसे करता है। मारूफ जब नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो शैम्पू समझकर इस केमिकल को अपने सर पर लगा लेती है। इसके बाद वो जैसे ही पानी से अपने सर को धोती है तो उसके सारे बाल टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया है? मेरे सर के बाल कैसे गायब हो गए? ये सब कैसे हो गया? कल मेरी शादी होने वाली है और मैं गंजी हो गई हूँ। मैं बालों के बगैर कितनी बदसूरत लग रही हूँ। अब मुर्तसिम मुझसे शादी नहीं करेगा। तभी चुपके से मर्तसम मारूफ से मिलने उसके कमरे में आ जाता है, लेकिन उसे मारूफ कमरे में नहीं मिलती। तो वो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, मारूफ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए फूल लेके आया हूँ। कल हमारी शादी है ना। शादी से पहले एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। मारूफ बाथरूम के अंदर से ही कहती है, आप चले जाए यहाँ से मुर्तसिम, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मारूफ, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? मुर्तसिम, मैं अब आपके काबिल नहीं रही। पता नहीं मेरे बाल कैसे गायब हो गए। मेरे बालों के साथ साथ मेरी खूबसूरती भी चली गई। अब आप मुझसे शादी नहीं करेंगे ना? कोई बात नहीं, आप अब कोई प्यारी सी लड़की देखकर शादी कर लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। मारूफ, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है। बेशक मैं तुम्हारा रंग रूप देखकर ही तुम्हें पसंद किया था, लेकिन तुम बहुत अच्छे दिल की मालिक भी तो हो और मुझे तुमसे प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारे पास बाल नहीं हैं तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब रोना बंद करो। बालों का क्या है, फिर भी आ सकते हैं। घर की खेती है, किसी भी वक्त उग सकती है। तभी मारूफ बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद मर्तसम मारूफ को लेकर अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। मर्तसम की माँ को भी मारूफ के बाल न होने से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे ये सोच सोच कर मारूफ बहुत रो रही थी। तभी अचानक से मर्तसम तेजी से बाहर निकल जाता है। एक ख्याल जो जहन में आता है वो उस पर अमल पैरा होना चाहता है। इधर अमतल भी आती है। मर्तसम ने तहकीक की तो उसे पता चल गया था कि मारूफ के शैम्पू के साथ
छेड़खानी करने वाली कोई और नहीं नाज़नीन थी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो अम्तिल? वो मेरी बहन है, वो भला मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो तुमसे बहुत जलती है। वो चाहती है कि मुर्तसिम की शादी उससे हो। मुझे नाज़नीन से ये उम्मीद नहीं थी। मैं उसे उसकी गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मारूफ अंकल को कहती है कि वो जाकर नाज़नीन को लेकर आए। नाज़नीन मारूफ का तमाशा बनना देखना चाहती है, इसलिए भागी चली आती है। लेकिन होता कुछ और ही है। मुर्तसिम और मारूफ दुल्हा दुल्हन बने बैठे होते हैं और फिर उनका निकाह हो जाता है। नाज़नीन को ज्यादा हैरानी ये देखकर होती है कि मारूफ के गोल्डन बाल उसी तरह लहरा रहे होते हैं, बल्कि और भी चमकदार। वो लपक कर जाती है और बेसाख्ता पूछती है, तुम्हारे बाल तो झड़ नहीं गए थे? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मारूफ नाज़नीन को कुछ नहीं कहती, बल्कि इसके लिए यही सजा थी कि वो उम्र भर पछतावे की आग में जलती रहे। वो दुल्हन बनी तफाखर से सर हिलाकर अपने दुल्हे का हाथ थामकर एतमाद से पास से गुजर कर चली जाती है और अम्तल कहती है, शुक्र है मुर्तसिम ने बर वक्त बिल्कुल वैसे ही विग का इंतजाम कर लिया और मारूफ को शर्मिंदा होने से बचा लिया। जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। नाज़नीन शर्म से गर्दन झुकाकर अपनी हार तस्लीम कर लेती है।